ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਤਾਰ सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज द्वारा बख्शिया गया फतेह का नारा करो बुलंद। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे इस दीवान दे विच आपां छेवें सतगुरां दे एक महान सेवादार धन धन बाबा भाई रूपचंद जी जिहड़े कि छेवें सतगुरां दे वरदान दे नाल पवित्र बचनां दे नाल मात लोक ते आए, जिन्हां नूं जन्म तो पहला ही छेवें सतगुरां ने कहा सी ये बालक साडा भाई साहब होवेगा, मालवे दा जथेदार होवेगा, इहदी जुबान ही तलवार होवेगी, 7 पुत्र दे पैदा होणगे, गड्डियां दा धनी होवेगा, लंगर लाया करेगा, होर अनेका वरदान दित्ते। अज उन्हां दे नूरी जीवन विचों जो उन्हां ने समा 10वें सतगुरां दे नाल बिताया वो झलक आपां संगतां नाल साझी करांगे। पर उदों पहला मेरे साथी भाई प्रेम सिंह जी राउकियां वाले उन्हां दी आवाज विच एक शेर रूपी शब्द सरवण करो जी। किवें विपर सदामे दे बस होया, किवें विपर सदामे दे बस होया, फिरे सदरां पूर दा प्यार दियां, बैठ लालो तरखान दी झोंपड़ी में, लाइयां धुनियां राग सतार दियां, ओथे रस्म ते नजम भी छोड़ जाना, तांगा सुन के दिलों दिलदार दियां, होया प्रेम दे बस दरबार सिंगा, दे में झलकां हुसन दीदार दियां, दे में झलकां हुसन दीदार दियां। होया प्रेम दे बस दरबार सिंगा, देवे झलकां हुसन दीदार दियां। वो कर्मां वाले जीव हुंदे ने जिहड़े अपने गुरु दियां झलकां प्राप्त करदे ने। धन धन बाबा भाई रूपचंद जी जिहड़े छेवें सतगुरां दे महान सेवादार सी, जदों भी महाराज जी नूं याद करदे हाਜ਼ਰ हुंदे। एक बार हाड़ी वढ़दे सी, गर्मी दा जोर सी, उन्हां ने ठंडा जल कूना भर के जंड दे दरख्त नाल टंगिया। जदों छकण लगे विचार बनिया इन्ना ठंडा पानी तां छेवें सतगुरु जी छकण। आप उन्हां दी याद दे विच काम भी करदे रहे, हाड़ी वढ़दे रहे। छेवें सतगुरु जी प्यार दे विच रंगे होए डरौली तो चल के भाई रूपे आए। उत्थे उन्होंने आके छेवें सतगुरां ने दर्शन दिते भाई रूपचंद जी नूं, बाबा सिद्धू जी नूं, होर भी अनेका वरदान दिते। उन्हां दी जो जो किरपा कीती छेवें सतगुरां ने, वो कविता सरवण करो। मकसूद दे वाले प्रीत सिंह संदल दा जथा है क्यों कहेगा। प्रेम बिच आउणा पैंदा है गोपाल नूं, ताही धन जट दे चरा गया माल नूं, ताही धन जट दे चरा गया माल नूं। चौथे पातशाह दा एक सेवादार जी, अकल सी नाम सिख परवार जी, अकल सी नाम सिख परवार जी। सतगुरु ओस ते मेहरबान जी, भाई रूपचंद शक्ति महान जी, भाई रूपचंद शक्ति महान जी। ओ घर एक उन्हां दे सुंदर पुत्तरी, जिमें होवे परी यार सातों उतरी, जिमें होवे परी यार सातों उतरी। और अज दिती शादी होई जा जवान जी, भाई रूपचंद शक्ति महान जी, भाई रूपचंद शक्ति महान जी। ओ डोले बिच जावे बीबी हंजू केर दी, करींदा ता मेरे ते नायर मेर दी, करींदा ता मेरे ते नायर मेर दी। छेवें पातशाह दा लग्या दीवान जी, भाई रूपचंद शक्ति महान जी, भाई रूपचंद शक्ति महान जी। ओह पहुंच गई दीवान बिच बड़े पाग जी, ओदे बड़े पाग जी। सत्तू जी भी आके बैठ गए सी लाग जी, सत्तू जी भी आके बैठ गए सी लाग जी। ओ मिली सिक्खी पुत्र दे वरदान जी, भाई रूपचंद शक्ति महान जी,
ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਿਆ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਿਆ। ਓ ਸੂਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਹਾੜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗੁਰੂ ਚੜੀ ਲੋਰ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗੁਰੂ ਚੜੀ ਲੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਆਏ ਛੇਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਾਨ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਾਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ। ਉਹ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢਾ ਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢਾ ਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਝੁਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਗਲਾ ਜਹਾਨ ਜੀ, ਸਗਲਾ ਜਹਾਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦਲ ਪਰੀਤ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਮਨ ਚਾਹੇ ਵਾਰ ਅੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਵਾਰ ਅੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਦੇਵ ਚਰਨੀ ਨਵਾਹਣ ਜੀ, ਚਰਨੀ ਨਵਾਹਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੇਸੂ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਸੇ ਤੇ ਮਹਾਘੋਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਰਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਸੇ ਤੇ ਮਹਾਘੋਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਘੇਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜਿਉਂਦੇ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ? ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ,
ਕਿਉਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਪਣਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਸੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਭੁੱਲ ਕਸਮਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਦ ਲੋੜੇ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਵਿਛੋੜੇ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈੜ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈੜ ਗਈ ਸਰਸਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਣਿਆ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ 40 ਸੀ, ਕਾਂਗਾ ਜੋ ਫੌਜ ਚੜੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਬਰ ਵੀ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੱਕ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤਾਈ, ਦਿਲ ਭਰ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੰਧ ਤਾਈ, ਦਿਲ ਭਰ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰ ਚੇਤੇ ਕੰਧ ਤਾਈ। ਦੋ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਲਕ ਤਰ ਲੋਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਰ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਾਇਆ ਟਿੰਡ ਸਰਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਣੂ ਸੰਦਲ ਪਰੀਤ ਕਹੇ, ਬਣੂ ਸੰਦਲ ਪਰੀਤ ਕਹੇ ਭਾਂਬੜ ਅੰਗਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰ ਗਏ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਭੋਜਨ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਉਡੀਕਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੰਢਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਈ। ਇਧਰੋਂ ਦੇਸੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਕੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲਿਆਓ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਦਸਵੇਂ ਦਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੇਸੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਚਵਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ, ਨੂਰ ਦੀ ਝਲਕ ਬਿਰਲੇ ਪਛਾਣਦੇ, ਨੂਰ ਦੀ ਝਲਕ ਬਿਰਲੇ ਪਛਾਣਦੇ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ, ਹੈਰਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈਰਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੱਜੇ ਸੇਵਕ ਮਹਾਨ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੱਜੇ ਸੇਵਕ ਮਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ। ਕਰਿਆ ਬਹਾਨਾ ਖੇਡਣਾ ਸਕਾਰ ਜੀ, ਕਰਿਆ ਬਹਾਨਾ ਖੇਡਣਾ ਸਕਾਰ ਜੀ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਕਰੇ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਕਰੇ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ ਧਰਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ ਧਰਿਆ। ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਪਕਵਾਨ ਦੇ, ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਪਕਵਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਗਾ ਦੋ ਰੀਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਗਾ ਦੋ ਰੀਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਅੜੀਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਦਾ, ਕਰਦਾ ਅੜੀਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ ਪਿਆਰ ਆਪਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ ਪਿਆਰ ਆਪਦਾ। ਉਹ ਜੰਡ ਹੇਠ ਖੜਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਾਵੋ ਚਰਨ ਹਜੂਰ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਨਾ ਦਸਤੂਰ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਨਾ ਦਸਤੂਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਦਰ
ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਕਾਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਸੰਦਲ ਪਰੀਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਤਾਰ ਜੀ, ਸੰਦਲ ਪਰੀਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਤਾਰ ਜੀ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਦਾਰ ਜੀ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਦੇਵ ਪੂਰੇ ਸੁਰਤਾਨ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਦੇਵ ਪੂਰੇ ਸੁਰਤਾਨ ਦੇ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਖੜੇ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਨੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪਚੰਦ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨੇ 7 ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਵਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये 7 पुत्र आप जी दे ने। महाराज जी कहते कहण मात्र नहीं साडे नावे ला। महाराज जी दी झोली विच परम सिंह ते धर्म सिंह दोनों पुत्र भाई रूपचंद जी ने पाए। उथों अगे रवान होके तलवंडी साबो गए। गुरु जी डल्ला चौधरी अपने घरे लैके गया। डल्ला चौधरी मुगलिया हुकूमत दा वफादार सी। जदों पता लग्या वजीर खान सरहंद वाले नूं कि मुगलिया हुकूमत दे भगौड़े गुरु गोबिंद सिंह जी तलवंडी साबो डल्ले दी घरे बराजदे ने, उन्हें चिट्ठियां भी लिखियां ऐ डल्ले चौधरी तू मुगलिया हुकूमत दा वफादार है, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं गिरफ्तार करवा। डल्ले चौधरी ने जवाब दिते सी वजीर खान जिन्ना चिर मैं जिउना तुहाडी फौज ता फौज, कोई हवा भी गुरु गोबिंद सिंह जी वाल नहीं आ सकदी। 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पल रह के महाराज जी ने दखण की तैयारी की। दखण की तैयारी की नाल संगतां तैयार होईयां। भाई परम सिंह ते धर्म सिंह जी भी नाल जाण लई तैयार होए। महाराज जी ने डल्ले चौधरी नूं भी कहा चौधरी साहब तुसीं भी साडे नाल चलो। प्यार विच वज्जिया होया डल्ला चौधरी जवाब भी ना दे सकिया। महाराज जी संगतां नूं तारदे पिंडां विच विश्राम करदे करदे दखण वल नूं बाट मुकाउंदे जा रहे सी। जिथे रात पिया करे परम सिंह ते धर्म सिंह दी ड्यूटी लगी, ओ महाराज जी दे विश्राम करन खातर एक पलंग तैयार करया करन। इसे तरह एक दिन रात नूं ड्यूटी लगी भाई डल्ले चौधरी दी। अद्धी रात तो पहला पहरा कोई होर सिख देवेगा, अद्धी रात तो बाद पहरा भाई डल्ला चौधरी लावेगा। जदों अद्धी रात तो बाद दा पहरा डल्ला चौधरी ने लाउणा शुरू कीता, महाराज जी ते बाकी खालसा सुत्ता पिया सी। डल्ला चौधरी अपने साथियां नूं नाल लैके महाराज जी नूं सुत्ते पे छड्ड के ही अपनी तलवंडी साबो नूं वापस आ गया। जदों महाराज जी दी 2 बजे अख खुली, महाराज जी ने डल्ला डल्ला कह के 2-3 आवाजां दित्तियां। एक अगे फकीर दी झोंपड़ी सी नाल, ओहने आवाजा दिता गुरु जी ना डल्ला ना मल्ला सतगुर रह गया कल्ला। महाराज जी ने कहा की गल होगी जे ना भाई डल्ला ना मल्ला सतगुर नहीं है कल्ला, चारे पासे अल्लाह ही अल्लाह। महाराज जी कहते डल्ला चौधरी पीढ़ी जिन्नी जगह मंगदा सी अज एक गिठ जगह तो भी चलिया गया। महाराज जी ने अगे तैयारी की जान दी। राजस्थान का पिंड एक मधु संघाना जी का नाम आ, उत्थे रात नूं विश्राम किया। महाराज जी दे खातर पलंग बनाउण लई कोई लकड़ां वगैरह ना मिलन, परम सिंह ते धर्म सिंह जी ने जिवें किवें प्रबंध करके वो लकड़ां दा एक पलंग तैयार किया। घाह फूस पट के उहदे उपर विछाया, उपर चिट्टी चादर दी विछाई की गई।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅੱਜ ਆਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰੌਕੇ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲੀ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਓ ਮਧੂ ਸਗਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਓ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਓ ਪਲੰਗਾ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ, ਪਲੰਗਾ ਤਖਤੇ, ਪਲੰਗਾ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ। ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਾਰਿਆ ਲਾ ਕੇ ਬਲ ਸਾਰਾ, ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਾਰਿਆ ਲਾ ਕੇ ਬਲ ਸਾਰਾ। ਓ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਲੀਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਓ ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੂੰਗੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੂੰਗੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਚਾਰ ਚੰਨ ਪਈ ਲਾਮਦੀ ਸੀ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ, ਚਾਰ ਚੰਨ ਪਈ ਲਾਮਦੀ ਸੀ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ। ਓ ਬਾਬਾ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਓ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ, ਮੁੜ ਜੋ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇਰਾ, ਮੁੜ ਜੋ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇਰਾ। ਓ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ, ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਓ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਈ ਰੂਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਮਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਰੱਖਿਆ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਓ ਗਈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ, ਗਈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ, ਗਈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਓ ਬਚਨ ਦਿਖਾਓ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰ ਚੜਾ ਕੇ, ਪੂਰ ਚੜਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਓ ਤੋਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਜੀ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੋਰੇ ਦੋਵੇਂ, ਤੋਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਧੰਨ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਧੰਨ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਓ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ
ਜਗਦੇਵ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਲਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚਲਾਓਗੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਭਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ। ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੱਲ ਧੁੰਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਧੂ ਸਿੰਘਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਪਲੰਘਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮਕਸੂਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਆਏ, ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਹੱਥ ਚਰਨੀ ਲਗਾਏ। ਫੇਰ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ, ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੀ ਪਿਆਰੀ, ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜ, ਪਿੰਡ ਮੋੜਨੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਈ ਕਾਤੋਂ ਲੋੜ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ, ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੀ ਗਦਾਰੀ, ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੀ ਪਿਆਰੀ, ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਓਏ ਔਖੀ ਸਿਰ ਤੇ ਅਠਾਉਣੀ ਮੇਣੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਮਾਈ ਤਾਂ ਨੀ ਕੰਡ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੋ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਆਰੀ, ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੀ ਪਿਆਰੀ, ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਮਹਾ
ਸਿੰਘ ਬਾਂਗਰਾਨੀ ਆਗੇ ਦੇ ਕੇ ਬਦਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੀ ਪੜਾਗੇ ਬਦਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਜਸ ਤਵਾਰੀ ਖਗਾਵੇ ਲਾਗੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੀ ਪਿਆਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਛੇਵੇਂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਖਤਾਬ ਜੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਨਿਆਰੇ ਇਸ ਉਮਰ ਕਲੰਕ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣੇ ਨੀ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੀ ਪਿਆਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਓ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਦ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰੀਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੋ ਤੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਸੀਦ ਛੱਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜੱਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਸਹਾਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੀ ਪਿਆਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਓ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਰਵਾਨਾ ਉੱਤੇ ਸੇਜ ਦੇ ਪਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੈਸਾ ਪਾਲੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਮਾਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੀ ਪਿਆਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕੋਝਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤਾਹੀਂ ਡੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋ ਡੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਲਿਖੇ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀਤ ਲਖਾਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੀ ਪਿਆਰੀ ਭੱਜ ਆਏ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਉੱਜਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਵਾਂਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਰਦ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਖਾਤਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੁਲ ਖਾਨ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 10ਵੇਂ ਦਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰੌਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਆਵੇਗੀ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੱਸੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ, ਦੱਸੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਹੀ, ਆਪ ਦੀ ਆਸੀ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਗੁਟਕਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਖੰਡਾ, ਰੁਮਾਲ ਖੰਡਾ ਕਰਦਾ ਗੁਟਕਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦਸਖਤ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ, ਦਸਖਤ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਂਦੇ ਨਿਹਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬੋਲਾ ਕੰਬਦਾ ਰੁਕਾਣਾ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਗੀ ਮੁਖੋਂ, ਦੱਸਦਾ ਅਥਰੂ ਡਾਹਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਹਾਨ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਹਾਨ ਤੁਰ ਗਏ, ਮੌਜ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸੀ ਉਥੋਂ ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸੀ ਉਥੋਂ ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਈਏ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਧਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੋ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ, ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਧਾਰ ਕਰਕੇ।
ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਦਲਾ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਦਲਾ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ। ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਗਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੂਲ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਫੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੀ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਣਦਾਗੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਣਦਾਗੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਣਦਾਗੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਉਂ ਸੁਣੋ। ਆਗੇ ਫੂਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਗੇ ਫੂਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਉ ਬਸਦੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ, ਵਸਦੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ, ਭਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਾ ਕੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਾ ਕੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਅਖੀਰੀ ਦਿਸਦਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਅਖੀਰੀ ਦਿਸਦਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਓ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਫੁਰਨਾ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੂਰ ਚੜਾਇਆ, ਫੁਰਨਾ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੂਰ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਅਣਦਾਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਣਦਾਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾ ਜਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾ ਜਲਾਇਆ। ਓ ਸੋਚੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਏ ਔਖਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਏ ਔਖਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਅਣਦਾਗੀ ਦਾ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੈਸੇ ਅਣਦਾਗੀ ਦਾ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਘਿਰਿਆ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਘਿਰਿਆ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੁਖੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਖੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਜੋੜੋ ਬਲਦ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਮੁਖ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਮੁਖ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡਾ ਅਟਕਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡਾ ਅਟਕਾਇਆ ਓਏ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੀ ਉਹ ਅਣਦਾਗੀ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਉਹ ਅਣਦਾਗੀ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲੇ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਓ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜੇ ਵਾਲਿਆ ਅੰਤ ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜੇ ਵਾਲਿਆ ਅੰਤ ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਗਰ ਅੱਜ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਮ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਕਸੂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੀ ਸਮਾਦ ਸੰਗ ਤੇ ਗਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਗਾਦ ਸੰਗ ਤੇ ਗਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਗਾਦ ਸੰਗ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਅਨਸਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਬਖਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਉੱਚੇ ਚੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਉੱਚੇ ਚੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਅਣਦਾਗੀ ਧਰਤੀ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਧਰਤੀ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾ ਕੀਤੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਧਰਤੀ ਤਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਝੁਕਦਾ ਜਹਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਉੱਚੇ
ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਦ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਓ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਲੀਸਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਓ ਸੇਵਾ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਵਸਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਓ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਜੱਗ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਰਾਹੀ ਟਹਿਕ ਹੈ, ਜੱਗ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜੋ ਰਾਹੀ ਟਹਿਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਰਹੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਓ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਆਂਦੇ ਬਰਦਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਓ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੀਸ ਚਾਰਾਨੀ ਚਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੀਸ ਚਾਰਾਨੀ ਚਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਦਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗ ਦੇਵ ਅਣਜਾਣ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਆਗਾਧ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਊਕੇ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਾ, ਦਾਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੈਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।